गाइस गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण। मैं सवानी चा बनी गई है। सुरभि जती स्कूले कोक दिवस चा पीए कोक दिवस चा ना पीए तो हूँ चा नास्तो करूँ छूँ। तो डामोर साहेब ना पाड़ता था सवार में वहेला फोन आव्यो नथी आववानो। फरीथी हमणो फोन आई गयो। हूँ आऊँ छूँ मारा माटे पौवा बनावीने रेडी राखी छे। तो हूँ छूँ ने पहला नास्तो करी लो। पहला पेटनी पछी सेट तो मैं काढ़ी दीधी से पछी फोन आव्यो शुं करूँ। तो डामोर साहेब आवे एटली वार हूँ नास्तो करी लूँ। एमने आवता अर्धो कलाक थई जशे त्यारथी आवता। तो हूँ पहला नास्तो करी लूँ फटाफट पछी एमना माटे पौवा बनावी दऊं। तो बे तो हूँ डामोर साहेब माटे नास्तो तैयार थई गयो। एमने पौवा ज भावे। बीजू रोटली तो मने के भारे पड़े सवार सवारमां। तो पौवा मैं बनावी दीधा एमना माटे। बे छोकरा तो ना पाड़े छे ऊंघेला छे कि अमार नास्तो अमे तो गांठिया खाशो એટલે રહેવા દીધા છે। ચા બી ગરમ થઈ ગઈ છે। ડામોર સાહેબ માટે બધું તૈયાર કરી દીધું છે। હવે ડામોર સાહેબને નાસ્તો કરવાનો જ રહેશે। દૂધ ગરમ કરી લીધું છે, પૌવા ચા બધું લઈને ડામોર સાહેબને નાખ્યા છે। હવે નાસ્તો કરી લેશે તૈયાર। તો ડામોર સાહેબ ચા નાસ્તો કરીને તૈયાર થઈ ગયા છે બહાર જવા માટે। ડામોર સાહેબ ગુડ મોર્નિંગ। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो जब पौवा अने चा नास्तो कर लीधो डामोर साहेब ने अमने पौवा खाई खाई बोर करी नाखी। आ तो छोकरो ना पाड़तो अमार माटे पौवा बनावती ज नहीं। तो बे छोकरे खाधा ज नहीं। तो ए राजवीर ने तो खाधा थोड़ा बोर थई गई छे पौवा खाई खाई। डामोर साहेब ने जवानुं छे बा તમારું બીજું બધું કામ પડ્યું છે, નાવાનું બાકી છે, બધું જ કામ બાકી છે। ડામોર સાહેબ બાય 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 બાય। તો મારું ઝાપટવાનું છે તો ઝાપટી કાઢું બધું ધૂળ ધૂળ થઈ જાય। રાત વચ્ચે તો ક્યાંથી ધૂળ આવી જાય ખબર જ નહીં પડતી। એટલી બધી ધૂળ આવી જાય। સુરભી તો એટલા ચોપડા વખેરી મૂકી દેશે ને ना पूछे। पेनो तो चोपड़ा में फेरी रहेशे पछी के मार जोड़े पेन नहीं। तो रात वच्चे बहुत धूल थी जाए से चोपड़ा में बधा जापटो ना जापटो सरखू थी जाए पाछू सवारे। तो ये मेरा काम है क्या करी जापटना पड़ता है। नहीं जापटूंगी तो कैसा कैसा हो जाता है। एक बहुत बड़ा मच्छर है किसको उसका शिकार करना पड़ता है रे बाबा। तो आर्यन तो नहीं लीधुं डामोर साहेब ने नहीं लीधुं। हवे जाय छे राजवीर नावा पछी मारी वारी आवशे। तो हूँ छूँ ने झापटी काढुं छे। झापटी काढीने पछी बीजुं काम छे करी दूँ। नावानुं छे अनी वासण पड्या छे चाना। हे आजे बफाड़ा खावाना छे नहीं खावा। हाँ हूँ बनावीश तो पछी मांगवानुं नहीं होय ने दीदू जोड़े एनी जोड़े मांगवाना नहीं। हूँ एने पहलेथी ना पाड़ी दईश आपती नहीं है। तो मैं झापटी काढूँ तो झाड़ूवाळा बेन आई गया छे झाड़ू लगावे छे। तो मारे छे ने एक ढगलो वासण छे तो वासण धोई काढूँ। हजी तो जमवानुं तो कोई ठेकाणा ज नथी। एटला बधा वासण थी गया छे तो हूँ फटाफट वासण धोई काढूँ। गाइस केम छो बधा मजामां छो। डामोर ब्लॉग्स में तमारुं स्वागत है। गुड मॉर्निंग जय श्री कृष्ण जय जोहार। बधा मजामां छो। हूँ पण मजामां छुं। ब्लॉग में तमारुं स्वागत है। तो बधुं मारुं काम पती गयुं नहीं लीधुं छे। चा नास्तो बी थई गयो वासणे घसाई गया है। तो मैं नहीं माथुं बी धोयुं छे तो हजी कोरुं नथी कर्युं। गुड मॉर्निंग ओए राजवीर कुमार गुड मॉर्निंग। तो राजवीर ने कंईक काम आप्युं छे मने तो बंने जणने आप्युं छे।
બફાળા બનાવવાનું તો શીખેલી સિંગ છે ને તો આ ફોતરામાંથી કાઢવાની છે. આ રીતે ફોતરામાંથી કાઢવાની છે ને. તો બફાળા બનાવે એમનું ટફિંગ ભરવાનું વચ્ચે સુરભી માટે બનાવવાનું છે. આ શું કામ મહેનત કરી છે બંને ખબર છે તમને? અમને એક બફાળો સુરભી આવશે એમ કરે. જો બંને હસે છે, જો ચૂપકે ચૂપકે ખાઈ બી છે, જો ચાલે छोटा दूध आएगा ना दोनों के मारे तो बटेका बफा मूकी दीधा है. तो बटेका बफाए છે તો સુરભી બહારથી બફાળા લાવો ને તો આ બે જણને નહીં આવતી. આજે શું હું ઘરે બનાવીને ખવડાવવાનું છે ત્રણે જેટલા ખાવા હોય એટલા. તો સૂકી ભાજી બી બનાવવાની છે બટેકાની અને બફાળા બી બનાવવાના. એટલે બફાળા મેં બફાવા મૂકી દીધા છે. એટલી વારમાં લોટ બાંધો. તો બફાળા બનાવવાના છે તો બટેકા સરસ ક્રશ કરી લીધા છે. તો અંદર ટફિંગ ભરવાનું. તો સિંગદાણા, કોથમીર, પછી મરચું એ સરસ મને કૂટીને તૈયાર કરી થોડો ગોળ નાખ્યો છે. તો ઉપવાસનું હવે મીઠું નાખવાનું છે. આ છે ઉપવાસનું મીઠું. તો પછી આ ચીકણું કરવા માટે બટેકાનો થોડો મિક્સ કરેલું ક્રશ કરેલું બટાકું થોડું. તો ચિકાસ ના થાય, ગુલ્લી ના વળે ને અંદર, એટલે આ બટાકું નાખવાની જરૂરી છે. તો આ મારું તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે છે ને આ સિંગોણાનો લોટ નાખવાનો છે આમાં. તો હું બનાવીશ, તમને બતાવીશ. તો બ્લોકમાં બની રહો. લોટ જોઈએ એટલા એના પ્રમાણે નાખવાનું છે. હવે મીઠું સરસ મિક્સ કરી લેવાનું. મિશ્રી જેટલો લોટ જોઈએ એટલો નાખવાનો. ગુલ્લી વળે એટલો ટાઈટ રાખવાનો. ગાઈસમાં લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે. અંદરનું સ્ટફિંગ બી તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે સરસ એ રીતે ગુલ્લી કરી દેવાનું. ગુલ્લી કરીને તો ગાઈસ સરસ ગુલ્લી હવે કરી લેવાનું. અંદર સ્ટફિંગ બી તૈયાર કરી લીધું છે. લોટ બી સરસ થઈ ગયો છે. બાંધી દીધો છે બટેકા અરા લોટ. તો હવે આ રીતે સ્ટફિંગ કરવાનું, ગુલ્લી કરવાની. હવે અંદર સ્ટફિંગ ભરવાનું આ રીતે. સરસ ગુલ્લી કરી લેવાની. તળણ તો ફાટે ને એ રીતે સરસ એ રીતે બધી ગુલ્લી કરી લેવાની. ફરીથી ગુલ્લી કરી લઈએ. આ રીતે બધી ગુલ્લી કરી લેવાની. બફાળા તૈયાર થઈ જાય. આમાં પેલું તામઝામ વધારે ના કરવાનું. ફટાફટ થઈ જાય. બનાવતા આવડતા હોય એને ફટાફટ થઈ જાય. આ રીતે હવે બફાળા બની બી ગયા. સ્ટફિંગ મેં અંદર ભરાઈ ગયું. તળાઈ બી ગયા. તો આર્યન તળે છે. તો હું શું ને એ બનાવવા રહી હતી. તો આર્યને ફટાફટ બધા તળી લીધા. તો આર્યન તોડ તો કેવો બન્યો છે અંદર. 1 મિનિટ. હા પણ આમ અંદર તરતા ના હાથ કરવાનો હોય. હાથ નાખો તૂટી જાય. જારો તરતો ના કરવાનો હોય. રહેવા દે. આ તોડીને જો તો કેવું બન્યું છે. બહુ મસ્ત બન્યા છે બફાળા. આમાં સુરભી માટે બનાવ્યા છે. બધા માટે ખાવાનું છે. બફાળા તળી લીધા. તો હું બનાવી દઉં હવે રોટલી. લોટ મેં બાંધી દો તો પછી આ કરવા ગઈ હતી. तो मेरे छोटा डोना आ जाएगा. तो फटाफट तो उपवास છે અમારે ખાવાના છે. તો વાસણ તો એક ઢગલો તો ધોયા. ઢગલો થઈ ગયા બાપરે બાપ. એ ધોશે. એ ટ્યુશન ક્લાસમાં જશે. શાક બી સૂકી ભાજી બની તૈયાર થઈ ગઈ. એમાં मम्मी तो पूरी तरीका टेस्ट એવું મને
પૂરી તળેલું નહીં ખાવાનું થતું. અમારે જમવાનું બની ગયું છે તો તેલ બચી ગયું એટલે ભાઈ આને બાજુ કે મમ્મી પૂરી બનાવી દે, બટેકાનું શાક છે એટલે. તો અમારે બટેકાનું શાક જોડે પૂરી બની ગઈ. તો ગાઈસ તમારે જમવું તો આવી જાઓ. પૂરી છે, પૂરી નથી, પૂરા બનાવ્યા સામને, મોટી મોટી પૂરી બનાવી છે. જો આ છે બફાળા એટલા મસ્તી ટેસ્ટી બન્યા છે ને. અમારે ઉપવાસવાળું ખાઈએ લીધું એવું, ઉપવાસવાળાને તો, અને અમે જ બાકી રહ્યા છે. તો તમારે જમવું આવી ગયા. અમારી બધી ફેમિલી જમવા બેસી ગઈ છે. જો હાથમાં મોબાઈલ ઇંતજાર કરી, મમ્મી ક્યારે કેમેરો બંધ કરે તો મોબાઈલ ચાલુ થાય એમ વિચાર કરશે. હું ટેસ્ટ કરું બફાળા. ભાઈ બહુ મસ્ત બન્યા છો. તમે બનાવી જોજો એકવાર. તો અમે જમી લઈએ હવે. તો 7નો સમય થઈ ગયો છે. બપોરે અમે જમીને ઊંઘી ગયા હતા બધા. ધડાવો સાહેબ તો આવ્યા 4:30 વાગે, તો બહાર ગયા હતા, તો એ જમીને ઊંઘી ગયા છે. તો 5 વાગે જમ્યા, નાઈને પછી જમીને ઊંઘી ગયા. તો હવે જમવા બનાવીએ છીએ. આજે જમવામાં શું છે કે મકાઈનો રોટલો અને અડદની દાળ ભાત. સાફ કરી દીધી છે, લસણ બી ખોલાઈ ગયું છે, મસાલો પૂછી પાણી ગરમ થઈ જાય એટલે દાળ ચોરવાની છે અંદર. તમારા સુરભીબેન તો દૂધ કાઢે છે સ્ટાઇલિશમાં. મોડું કેમ થાય મારા સુરભીબેનને? તો દૂધ ગરમ કરવાનું છે. તો હાથે હાથે એક બાજુ દૂધ ગરમ થઈ જાય, એક બાજુ દાળ, એક બાજુ ભાત. તો બ્લોકમાં બની રહો ફટાફટ. બી ગરમ થઈ ગયું, દાળ બી બફાઈ ગઈ અને ભાત બી થઈ ગયા. તો મસાલો પીસી લીધો છે સરસ. હવે દાળનો ફટાફટ તડકો કરી નાખું, પછી મકાઈના રોટલા ટીપી નાખું. તો સુરવીને લાગી છે ભૂખ. વહેલા ખાઈ લે તો પાછી વહેલા ભૂખ લાગે, એટલે પાછી કે મોડું બનાવે મમ્મી, એટલે થોડું મોડું કરું ને તો વહેલા બની જાય મારે. એટલે મકાઈના રોટલા જ બાકી છે, દાળ વગાડવાનું. દાળ તો થઈ ગઈ છે. જમવાનું રેડી થઈ ગયું છે. મકાઈના રોટલા અને અડદની દાળ, ઘઉંની રોટલી, ભાત. તો આવી જાઓ, ચલો. આમાં તો સુરવીબેનને જમી લીધું છે. આ છે અડદની દાળ. તો અમે હવે જમી લઈએ. મકાઈનો રોટલો ચોળી. તમારે ખાવો હોય તો આવી જાઓ. બ્લોકમાં બની રહેજો ગાઈસ.